नमस्कार। आज आमे देखिबा भारतर अर्थनैतिक सर्वेक्षण 2024-25 बजेट आसिबा आगरु ए जो रिपोर्ट आसे सेटा तो आम अर्थनीतिर गोटे हेल्थ चेकअप भली। तेबे एई सर्वेक्षणटा प्रकृतरे कोण माने चालू आर्थिक वर्ष पई आम अर्थनीति केमिति चालीछि तारी उपरे एक विस्तृत रिपोर्ट ना। हाँ, एकदम ठीक। एहाको अर्थ मंत्रणालयर जो अर्थनैतिक व्यापार विभाग अछि सेमाने प्रस्तुत करंती आउ अर्थमंत्री एहाको अनुमोदन करंती। एबे जेमती सीईए अछंती वी अनंत नागेश्वरन तांक समय रे एटा गोटे भागरे आसुछि। एहार महत्व विषय कहिले एटा सरकारंकु तो अर्थनीतिर स्थिति जणाए आउ किछि सुपारिश भी दिए से गुडक बाध्यतामूलक नुहे बोधे। ना, बाध्यतामूलक नुहे, किंतु तारो गुरुत्व अछि माने नीति निर्धारण बेले एहाको विचारको निया जाए। तेबे आमर लक्ष्य हेउछि एई सर्वेक्षणर मुख्य कथा गुडीक बाहर करिबा। आसंतु आरंभ करिबा। हाँ, निश्चय। तेबे प्रथमे देखिबा सामग्रिक स्थिति आउ विश्व स्तर रे कोन चलीछि। सर्वेक्षण कहूछि घरोई अभिवृद्धि पई डीरेगुलेशन माने नियंत्रण मुक्त करिबा दरकार। काहेकि एमती कहा जाउछि? देखंतु, एहार मुख्य कारण हैला विश्व स्तर रे जो अनिश्चितता अछि। बहुत देश रे निर्वाचन, चीन रो अर्थनीति टिके धीमा ही जाइछि, डॉलर मजबूत होउछि, ए सबु जोगु बाहर देशरु चाहिदा कमी पारे। ओहो, अच्छा। हाँ, तेणु आमको घरोई चाहिदा उपरे अधिक निर्भर करिवाको पड़िबो। आउ गोटे कथा, विश्व जीडीपी अभिवृद्धि भी सबुठी समान नहीं। 2025 पई कहा जाउछि जे उन्नत देशगुड़िक बोधे विकासशील देशंकठू भलो करि पारंती। आउ भारत पई कोन आकलन करा जाइछि 24-25 पई? आमर वास्तव जीडीपी अभिवृद्धि पाखापाखि 6.4% रहिबो बोली आकलन अछि। 6.4%? एटा मुख्यतः को क्षेत्ररु आसीबो? एटा मुख्यतः कृषि आउ सेवा क्षेत्ररु आसीबो बोली कहा जाउछि, किंतु जो उत्पादन क्षेत्र अछि मैन्युफैक्चरिंग सेटा विश्व चाहिदा कम थिबा जोगु टिके चापरे अछि। किंतु भलो कथा या आमर आर्थिक अनुशासन भलो अछि, सेथि पई माक्रो अर्थनैतिक स्थिरता अछि। आपण जदि विश्व स्तर पीएमआई ग्राफ देखिबे, हाँ, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, हाँ, सेथरे रेखा जाउछि उत्पादन क्षेत्र टिके संकुचित होछि माने 50 रु कम, किंतु सेवा क्षेत्र बढुछि 50 रु बेसी। ता सहित विश्व वाणिज्य अनिश्चितता सूचकांक आ भू राजनैतिक विपद सूचकांक भी बढ़िछि। ए सब देखाउछि कि परिस्थिति टिके जटिल अछि। अच्छा, आम निज प्रदर्शन को जदि गत 10 वर्षर हाराहारी सह तुलना करिबा तेबे कोन देखा जाउछि कोविड वर्ष को बाद देई? तुलना कले देखंतु सेवा क्षेत्रर वृद्धि हाराहारी ठुटिके कम अछि, कृषि सामान्य भलो आ शिल्प प्राय सेही हाराहारी स्तर रे अछि। बुझिली। एबे आसीबा मुद्रा ओ आर्थिक क्षेत्र को। एठी गोटे बड़ खबर हैला बैंक मानकर संपत्ति गुणवत्ता माने एसेट क्वालिटी भलो होईछि। एनपीए कमिछि बोली कुहा जाउछि। हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। ग्रॉस एनपीए माने अनादाय ऋण 2021-22 रे 7.3% थिला, एबे 2.6% को कमी आसीछि। बा, एहार माने बैंक गुड़िकर आर्थिक स्थिति सुधुरिछि। तेबे सेमाने अधिक ऋण देई पारुथेमे? निश्चय, आउ सेईटा ही होउछि मध्य बैंक ऋण प्रदान बढ़िछि। नवेम्बर 2024 सुद्धा मोट ऋण प्रदान 170 लक्ष कोटी टंका छुईछि। एटा अर्थनीति को गति देबारे साहाय्य करुछि। पुंजी बजार रे कोन चलिछि? कैपिटल मार्केट सेठी भी बेश उत्साह देखा जाउछि। प्राथमिक बजार रे माने जेतेबाळे कंपनी माने नुआ शेयर आणंती सेथिरे एप्रिल रु डिसेंबर भितरे प्राय 7 लक्ष कोटी टंका संग्रह होईछि। एहार माने कंपनी मानुकु व्यवसाय बढ़ेबा पई पैसा मिलुछि। हाँ, आउ साधारण लोकंक अंशग्रहण भी बढ़िछि। डिमैट अकाउंट संख्या देखंतु वर्षकरे 33% बढ़ी 18.5 कोटी हेलाणी। 289टा आईपीओ आसीछि, सेथरु 1.53 लक्ष कोटी टंका संग्रह होईछि। बा, आउ म्यूचुअल फंड रे भी निवेशक संख्या 2 गुणा हेई 5.6 कोटी रे पहुंचिछि। एसआईपी जरिया रे जो पैसा आसुछि सेटा भी मासिक हाराहारी 23,000 कोटी टंका हेलाणी। बजार पुंजीकरण आउ जीडीपी अनुपात माने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो सेटा 136% होई जाईछि। एटा टिके बेसी रहिगी। हाँ, एटा निश्चय एक विचार खोलिमार कथा। एते अधिक अनुपात बेले बेले सुचाए जे बजार बोधुए ओभरभैल्यूड अछि।
ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ବଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆର୍ବିଆଇରେ ଯେଉଁ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଛି ସେଟା 53.9ରୁ 64.2କୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଆର୍ଆର୍ବି ମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମାନେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ହଁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଚେଣ୍ଡାଇଜ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ପ୍ରଥମ 8 ମାସରେ $190 ବିଲିୟନ ବଢ଼ି $211 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି। ଆମଦାନୀ ହେଉଛି $533 ବିଲିୟନ ଆଉ ରପ୍ତାନି $322 ବିଲିୟନ। ତଫାତ୍ ତ ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଏଇଟା ତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି ଯାହା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଓହୋ, ସର୍ଭିସେସ୍। ହଁ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ। ରପ୍ତାନି ହେଉଛି $281 ବିଲିୟନ ଆଉ ଆମଦାନୀ ମାତ୍ର $150 ବିଲିୟନ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର $131 ବିଲିୟନ ବଳକା ଅଛି। ଏଇଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭରଣା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରପ୍ତାନି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ହଁ, କିଛି କାମ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ ତିଆରି କରିବା, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିବା, ଆଉ ଡିଜିଏଫ୍ଟିର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବି ଆସିଛି। ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏଫ୍ଡିଆଇ କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସେଇଟା ବଢ଼ିଛି, $47ରୁ $56 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରିପାଟ୍ରିଏସନ୍ ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଛି, $30ରୁ $40 ବିଲିୟନ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହୁଛି କି ଏହା ଏକ ଭଲ ସଂକେତ। କାରଣ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭ କମାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଲାଭକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଭଜନକ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଏଫ୍ଡିଆଇ ଆସୁଛି? ବେଶୀ ଆସୁଛି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର କଥା କ'ଣ? ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭସ୍ ସେଇଟା ଟିକେ କମିଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ବେଳକୁ ଏଇଟା $700 ବିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ କମି $640 ବିଲିୟନକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି କମିଲା? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡଲାର ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଟଙ୍କାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇକୁ ବଜାରରେ ଡଲାର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ $640 ବିଲିୟନ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତର। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଗରମାଗରମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ମୁଖ୍ୟ ସିପିଆଇ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତ ଆର୍ବିଆଇର ଟାର୍ଗେଟ ରେଞ୍ଜରୁ ଉପର ସୀମା 6% ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ହଁ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଉ ଶସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା। କ'ଣ? କୋର୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଇନ୍ଧନର ଦାମ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 4ରୁ 4.5% ଭିତରେ। ଓହୋ, ଏହାର ମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୂଳ ଚାପଟା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥରୁ ଆସୁଛି। ଏକଦମ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଟିଓପିକୁ ବାଦ ଦେବେ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଆଉ ଡାଲିକୁ ବାଦ ଦେବେ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆହୁରି କମିଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ହଁ, ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ଗହମର ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଲିମିଟ୍ ଲଗେଇବା, ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ଶସ୍ତାରେ ଅଟା, ଡାଲି ବିକ୍ରି କରିବା, ଡାଲିର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଉପରେ ସବସିଡି ଦେବା। ଏମିତି କିଛି କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଡିରେଗୁଲେସନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଘରୋଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ପଛର ଯୁକ୍ତିଟା କ'ଣ? ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଯଦି ନିୟମକାନୁନ ସରଳ ହେବ, ଡିରେଗୁଲେସନ୍ ହେବ, ତେବେ ନିବେଶ କରିବା ସହଜ ହେବ, ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଶେଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ 2.0 କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ 2.0 ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତ ନିବେଶ ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିହାତି ଦରକାର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ତ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କେତେଟା କହିବା, ତେବେ ରେଳବାଇରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା 2ରୁ 68 ହେଲାଣି। ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା। ହଁ,
उड़ेन देश का आम नागरिक। ହଁ ସେଥିରେ ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନୂଆ ରୁଟ୍ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଜାହାଜ ଫେରିବା ସମୟ ଟର୍ଣ୍ଣରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି କମିଛି 48 ଘଣ୍ଟାରୁ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି। वाह आउ शक्ति क्षेत्ररे ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଛି ପ୍ରାୟ 15,000 ମେଗାୱାଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିଛି। ଆମର ମୋଟ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତାର 47% ଏବେ ଅଣଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ ଆସୁଛି। एटा तो बहुत भलो कथा। आउ डिजिटल भित्तिभूमि डिजिटल क्षेत्ररे मोबाइल टावर ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड संजोग एसबू बढ़िछि। गाँ गहली आउ सहर पई कोन हेछि ग्रामीण आउ शहरी भित्तिभूमि गाँ पई जल जीवन मिशन बहुत सफल होइछि 15 कोटी रो अधिक परिवार को पाइप जोगे पानी मिलेलानी। ओडीएफ प्लस गाँ संख्या भी बढ़िछि। उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान भली राज्य रे एथिरे बहुत भलो काम होइछि। आउ सहर पई सहर पई प्रधानमंत्री आवास योजना सहरी पीएमए वर्बन सेथिरे 1.11 कोटी घर मंजूर होइथिला 93 लक्ष तयारी सरिलानी। मेट्रो रेल तो बढ़ुछि प्राय 1010 किमी चालुछि आउ 980 किमी तयारी चालिछि। अमृत मिशन रे पानी स्वेरेज काम हेउछि। स्मार्ट सिटी काम भी आगौछि 2025 सुधा 93% प्रकल्प सरिजिबा बोली कुहा जाउछि। वाह बहुत काम होछि लागुछि। एबे आसीबा शिल्प क्षेत्र को बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स माने व्यवसाय माने भविष्यत नै केते आशावादी सेथिरे टिके कमिछि बोली कहा जाउछि। हाँ टिके कमिछि 100 रो ऊपर अछि माने आशावादी अछि किंतु पूर्व तुलना रे सामान्य कम। एटा बोधुए सूचाउछि जे आहुरी संस्कार दरकार। तेबे सीमेंट इस्पात भली मुख्य शिल्पगुड़िकर उत्पादन आउ व्यवहार बढ़िछि। इस्पात क्षेत्र रे तो व्यवहार उत्पादनठु भी बेसी अछि। अच्छा आउ इलेक्ट्रॉनिक शिल्प कथा कोन आमे तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक जिनिस व्यवहार करूछु। हाँ चाहिदा बहुत बढ़ुछि सेथिपई आमदानी भी बढ़ुछि आम देशरे उत्पादन भी बढ़ुछि किंतु जेतिकी दरकार सेतिकी होउनी आहुरी बेगरे बढ़िबा दरकार। किंतु कोटे भलो संकेत हैला बौद्धिक संपद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन कॉपीराइट एसबु पई आवेदन संख्या बहुत बढ़िछि। यह देखाउछि जे देशरे नुआ नुआ जिनिस उद्भावन होउछि। एटा तो बहुत भलो कथा। एबे आसीबा सेवा क्षेत्र को सर्विसेज सेक्टर एटा तो आम अर्थनीति रे मेरुदंड भली केमती चलीछि। हाँ एटा बहुत मजबूत अछि। मोट मूल्य जोग बा जीवीए रे एहार अवदान बढ़ी बढ़ी एबे प्राय 55% हेलाणी। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा विश्व सेवा रप्तानी रे भारतर अंशदान बढ़िछि 2005 रे 1.9% थिला एबे 4.3% हेलाणी। बा एते वृद्धि मुख्यतः आईटी सेवा जोगुना। हाँ मुख्यतः सहिया किंतु एठी भी किछि चैलेंज अछि जेमिति आमर प्रशिक्षण मॉडल गुड़ाक टिके पुराना हे गलानी कोठी कोन सुजोग अछि से विषय रे सूचना भी कम अछि। आउ सुजोग कोन अछि सुजोग हेला बजार चाहिदा अनुसारे काम करिबा डिजिटल टेक्नोलॉजी एआई रो व्यवहार करिबा किंतु एई एआई को नै सर्वेक्षण रे गोटे चेतावनी भी दिया जाइछि। कोन से चेतावनी जे एआई जोगु चाकरी कमी पारे विशेष करी मध्यम आउ कम आय करुथिबा लोकंक पई। तेणु सरकारंकु नीतिगत सहायता देबाकू पड़िबो लोकंकु नुआ कौशल शिखेबाकू पड़िबो रिस्किलिंग करिबाकू पड़िबो आमकु विश्व पई कुशली श्रमिक जोगाइबाकू पड़िबो। एटा गोटे बड़ कथा। एबे आसीबा कृषि क्षेत्र को एग्रीकल्चर सर्वेक्षण ए विषय रे कोन कहूछि। सर्वेक्षण मानुछि जे कृषि जीडीपी अभिवृद्धि को समर्थन देइछि। आउ गोटे बहुत बड़ कथा हैला चासी माने आगरु जेमिति साहुकारंक भली अण अनुष्ठानिक सूत्ररु बेसी ऋण नेउथिले सेटा बहुत कमिछि। अच्छा केते कमिछि देखंतु 1951 बेलुकु प्राय 90% चासी एमिति ऋण नेउथिले एबे सेटा कमिकी प्राय 25% होइछि। ओहो 90% रु 25% एटा तो विराट परिवर्तन किंतु 25% भी तो कम नुहे। हाँ 25% एबे भी अधिक किंतु तथापि एटा बहुत बड़ सफलता। एहार माने अधिक चासी एबे बैंक भली अनुष्ठानिक जगारु ऋण नेउछंती विशेष करी छोटो चासी माने। हाँ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ପ୍ରବାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। 2014-15ରେ ଥିଲା 3.47 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବେ ସେଟା 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତାଛଡ଼ା ସରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଯେମିତି ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏସବୁ ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବାର ଅଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 2070 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରହିବ? ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳୁନି। ଓହୋ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ନିଜ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କମେଇବା, ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଶନ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କମ୍ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାର୍ପୁଲିଂ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହୁଛି ଯଦି 13% ଲୋକ ବି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ତେବେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ 20% କମିପାରିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ। ଆମେ ଆମର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ କିଛି ଆଗେଇଛୁ କି? ଏନ୍ଡିସି ଲକ୍ଷ୍ୟ? ହଁ, କିଛି ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2030 ସୁଦ୍ଧା 50% ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା ଅଣଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ ଆଣିବା। ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 47% ହାସଲ କରିସାରିଛୁ। ବାଃ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ହଁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ବଢ଼େଇ କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ତ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ଆସିବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର। ଏଠି ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସରକାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାୟ 26% ସାମାଜିକ ସେବା ମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁରେ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶୌଚାଳୟ, ହାତ ଧୋଇବା ସୁବିଧା ଭଳି ମୌଳିକ ଜିନିଷରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ସେଇଟା ଏବେ ବି ପଛରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଏ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ 36 କୋଟିରୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ମିଳେ ସେଟା 14,000ରୁ ବେଶୀ ଖୋଲିଲାଣି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ ମାନେ ସବୁ ଟୀକା ନେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 93% ହେଲାଣି। ତାଛଡ଼ା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଅମୃତ ସରୋବର, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଏସବୁ ବି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ନିଯୁକ୍ତି କଥାକୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହୁଛି ବେକାରୀ ହାର କମିଛି। ହଁ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦାବି କରୁଛି ଯେ 2017-18ରେ ବେକାରୀ ହାର 6% ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା କମି 3.2% ହୋଇଛି। 6%ରୁ 3.2%? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର, FLFPR, ସେଇଟା ବଢ଼ିଛି। ସତରେ? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି? ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଜିଡିପି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଥା। ଋଣ, ମାର୍କେଟିଂ, ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷରେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ AI କଥାକୁ ଫେରିବା। ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍କଟ ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେରକ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଏତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଶଳ ଆଗାମୀ ଦିନର AI ଚାଳିତ ଚାକିରି ବଜାର ସହ ମେଳ ନ ଖାଏ ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଲାଭାଂଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଠିକ୍ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଘରୋଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିରେଗୁଲେସନ ଉପରେ ଜୋର, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ମଜବୁତ ଅଛି, କୃଷି ବି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭଲ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭାବ ବି ଅଛି। ଆଉ AI ଭଳି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସହ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ବି ଆଣୁଛି। ଏଇଆ ତ? ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇଆ।
ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହା ସର୍ବେକ୍ଷଣର ମୂଳ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ। କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆଉ ବଜାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବିକାଶ ବି ଦରକାର, ସେଠାରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତିକୁ କେମିତି ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ଆଣିବ ଆଉ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ବା, ଏଟା ସତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25 ଉପରେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ।